ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ലൈവിൽ വരുന്നത്. അത് ഗീതാ ചക്രവ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സരം കാരണമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് നടത്താൻ പറ്റാതെ ഇരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത് മതി, ആ ഗ്ലാസ് വയ്ക്കാൻ. അതെ, ഗീതാ ചക്രവ്യൂഹം മത്സരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനും അത് പഠിക്കാനും അതിനൊരു മത്സരം പോലെ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നടത്താറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു 22 ക്ലാസ്സുകളുണ്ടായിരുന്നു. നവംബർ 1 തുടങ്ങി നവംബർ 22 തീയതി വരെയായിരുന്നു. അതെല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരുപക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഗീതാ ചക്രവ്യൂഹം കോൺടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ഈ 22 ക്ലാസ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗീതാ ജയന്തി ദിവസം ഒരു ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ. ആ പരീക്ഷയിൽ 50% മേൽ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അടുത്ത ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു കോൺടെസ്റ്റായിരുന്നു അത്. ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പരീക്ഷ വരും. അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈവ് എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് യാത്രകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. കഴിയുന്നതും എല്ലാ ദിവസവും 8 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ നമ്മുടെ ലൈവ് നേരത്തെ നടന്നതുപോലെ നമുക്ക് തുടരാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് ടൈമിൽ പല പ്രാവശ്യം ഈ കവറേജ് ഇഷ്യൂസും അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരുന്നു. जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Ashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah Obajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stabhitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Yudapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vidam Dam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakhan Vidamsya Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayini Gaurakata Damadaya Nagragramacharini Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Dinamine Srivashavaravi Devi Dedaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Nama Madhurjyojjala Premadhya Sri Rupanika Bhaktida Sri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namaste Gauravani Sri Murte Dinatarine Rupanika Virdava Siddhanta Dvantaharine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambhode Padambujayate Nama Namo Bhakti Vinodaya Satchidananta Namine Gaura Shakti Sarubhaya Rupanagavarayate Gaura Virbhava Bhumestam Nideshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannathayate Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvise Namah Panchatattvatmagam Krishnam Bhaktarupa Swarupagam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktigam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostade Jedam Surado Pangur Mama Mandamadir Gadi Matsarvasva Padam Bhojo Radha Madanamohno Divyat Vrindaranya Kalpadrumada Srimad Ratnagara Simhasanasto Srimad Radha Srila Govinda Devo Prishtaravya Sevyamano Smarami Srimad Rasarasarambi Vamshi Varattarastita Karshan Venusvane Gopin Gopinada Sestana Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhattavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mugam Karoti Vachalam Pangum Rangai Degrim Yat Kripadam Hamande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Mishram Hari Om Tatsat Hare Krishna നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चातेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वै परैरीश्वर सद्यो हृदवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरो गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका सूत उवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तदवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीक्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् स वै पुंसां परो धर्मो यदो भक्तिरदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्तियोगप्रयोजिता जनयति यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम् धर्मस्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन गता सुया न उत्पादेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थयोपकल्पते नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वविज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते अथ पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च देहपूज्यश्च नित्यदा शुश्रूषौ श्रद्धानस्य वासुदेवकथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवनात् शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृद्यन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगदा भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरी अथो वै कवयो नित्यं भक्तिपरमाय मुधा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनीम् वासुदेवः परा वेदा वासुदेवः परा मखा वासुदेवः परा योगा वासुदेवः परा क्रिया वासुदेवः परं ज्ञानं वासुदेवः परं तपः वासुदेवः परो धर्मो वासुदेवः परा गतिः हरि ഓം തത്സത്. കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ദിതി ദേവി ഗർഭവതിയാണ്. ദേവി ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള 2 കുട്ടികളാണ് ഗർഭത്തിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ പുറത്തു വരാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 100 വർഷത്തോളം ദിതി ദേവി ആ കുട്ടികളെ ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്.
പക്ഷെ അത്രത്തോളം അസുര ജന്മങ്ങളാണ് പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലോകമെമ്പാടും ഒരു അശാന്തി പരന്നു വരുന്നതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു. ദേവന്മാർക്കെല്ലാം ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായി. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ഷതം വരികയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത്. അതേപോലെ ഈ ലോകത്തിൽ നല്ല വ്യക്തികൾ, മോശപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, ഇതിൻ്റെ മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സംസാരം, പെരുമാറ്റം, ഇതെല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ലോകത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മോശപ്പെട്ട ചിന്താഗതി എങ്ങനെയാണോ മോശമായിട്ട് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ചിന്താഗതി നല്ല റിസൾട്ടിനെയും കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതും നാമം ജപിക്കേണ്ടതും സങ്കീർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതും. മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ചുറ്റുപാടും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനം എവിടെയാണോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ സങ്കീർത്തനത്താൽ 14 ലോകങ്ങളും പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ്. അത്രത്തോളം ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് സങ്കീർത്തനത്തിനുണ്ടെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് നോക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രത്യേകിച്ചും ജപിക്കുകയും അത് എല്ലാവരും സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ അത് എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും കുടുംബത്തിൽ ഐക്യവും നിലനിൽക്കുന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഈ ദിതിയുടെ ഗർഭം കാരണം അകത്ത് ഉള്ള ആ 2 ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇനി വരാൻ പോവുകയാണ്, ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും. അത് കാരണം ലോകമെമ്പാടും ഒരു അശാന്തിയായിരുന്നു, അസ്വസ്ഥതയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മദേവനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഈ അശാന്തിക്ക് കാരണം, അതിനൊരു പരിഹാരം അങ്ങ് പറഞ്ഞു നൽകണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുകയാണ്, ഇത് 4 കുമാരന്മാരാൽ ശാപിതരായിട്ടുള്ള ദ്വാരപാലകന്മാരാണെന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം അങ്ങനെയാണ് ഈ വൈകുണ്ഠത്തിലെ വർണ്ണന വരുന്നത്. അന്നേരം ഇപ്പോൾ ആ നടന്ന സംഭവം എങ്ങനെ ഈ 2 അസുരന്മാർ ദിതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ വന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വരാഹ അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചുരുക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ലീല പഠിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ വിതുരർ മൈത്രി ഋഷിയോട് ആ വരാഹ അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് ആ ലീല ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മൈത്രി ഋഷി വിതുരരോട് ഈ 4 കുമാരന്മാർ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണത്താൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഓരോ കവാടങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് പല പല അത്ഭുത കാഴ്ചകളും കണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതാണ് ഈ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ആദ്യം ബ്രഹ്മദേവനോട് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ദേവന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും ഈ 14 ലോകങ്ങളിലും ഇരുട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? അതായത് ഈ ദധീദേവിയുടെ ഗർഭം കാരണം അസുരക്കുട്ടികളാണല്ലോ ഇത് വരാൻ പോകുന്നത്. അന്നേരം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ലോകമെമ്പാടും ഒരു ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ആ ഇരുട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്നാണ് ദേവന്മാർ ബ്രഹ്മദേവനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. എൻ്റെ 4 കുട്ടികളായ സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനത് കുമാര ഋഷി, ഇവർ 4 പേരും അവർ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ അവർ പല അത്ഭുത കാഴ്ചകളും കാണുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കിടക്കാം. വസന്തി യത്ര പുരുഷാ സർവേ വൈകുണ്ഠമൂർത്തയാ യേ അനിമിത്ത നിമിത്തേന ധർമ്മേനാരാധ്യാൻ ഹരി. ഇത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ശ്ലോകമാണ്. വൈകുണ്ഠവാസികൾ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനോട് സദൃശ്യമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അവർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹത്തിനൊന്നും ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. അതിനുവേണ്ടി അവർ ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറില്ല. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്ര ചാദ്യപുമാനസ്തേ ഭഗവാൻ ശബ്ദഗോചര സത്വം വിഷ്ടഭ്യ വിരജം സ്വാനം നോ മൃദയാൻ വൃഷ. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ വേദങ്ങളിലൂടെ മാത്രം അറിയപ്പെടുന്ന, ആ വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ആ ഈശ്വരൻ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് രജോ ഗുണത്തിൻ്റെയോ തമോ ഗുണത്തിൻ്റെയോ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം ഭക്തർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. യത്ര നൈശ്രേയസം നാമ വനം കാമധുഗേർദ്രുമേ സർവത്രൂ ശ്രീവീർവിഭ്രജാത് കൈവല്യം ഇവ മൂർത്തിമത്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദ്യാനങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം വളരെ ശുഭകരമാണ്. എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ്. എല്ലാ കാലങ്ങളിലും അതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൂക്കളും വരാറുണ്ട്. പൂക്കളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും എല്ലാം. വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും ചെടികളും വൃക്ഷലതാദികളും എല്ലാത്തിനും അതിനും ഒരു ജീവനുണ്ട്. എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും ജീവനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അവരെല്ലാം നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പോലുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളുമല്ല. ഒരുപാട് ആധ്യാത്മിക ശക്തികളുള്ള മരങ്ങളാണ് ചെടികളും. അവിടെയുള്ള ജീവജാലം, മൃഗങ്ങളും എല്ലാവരും, അവർക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തരാണ് അവരൊക്കെ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വൈമാനിക സാലലനാസ് ചരിതാനി ശാശ്വത് ഗായന്തി യത്ര ശമല ശപലാനി ഭർത്തു അന്തർജലേ അനുവീക്ഷൻ മധു മാധവീനാം ഗന്ധേന ഖണ്ഡിത ധിയോ അപി അനിലം ശിബന്ത. വൈകുണ്ഠവാസികൾ എല്ലാവരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വിമാനത്തിൽ പറന്നു നടക്കും. അവരുടെ ഭാര്യ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണും. അവിടെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതമുണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലും. അവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ കുടുംബസമേതമായിട്ട് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം എപ്പോഴും അവർ ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ എപ്പോഴും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അശുഭങ്ങളെയും അകറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ, പലതരത്തിലുള്ള പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള, അതായത് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള അതീവ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ പോലും അവർ മറന്നു പോകുന്നു ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആലപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ. പാരാവത അന്യഭൃത സരസാ ചക്രവാക ദത്യൂഹംസശുക തിത്രീബർഹിണമ്യ കോലാഹലോ വിരമത്തെ അചിരമാത്രമുച്ചേത് ഭൃങ്യാദിപേ ഹരികഥം ഇവ ഗായമാനി. അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ.
പല പക്ഷികളും പലതരത്തിലുള്ള ജലജീവികളും, തത്ത, മയിൽ, ഇവരെല്ലാം ആ ഒരു വൈകുണ്ഠത്തിൻ്റെ ഭംഗിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും അവരുടെ ശബ്ദം കൊണ്ടുമൊക്കെ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ഭക്തരിങ്ങനെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടുന്ന സമയത്ത് ഈ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം അവർ നിശബ്ദരായിട്ട് അത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്കും ഭക്തരിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തരിങ്ങനെ വിമാനത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാവരും മിണ്ടാതെ നിശബ്ദരായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. മന്ദാരകുണ്ട കുരഭോഡ്ബല ചമ്പകർണ പുന്നാഗാനാഗ ബകൂലാംബുജ പാരിജാത ഗന്ധേ അർച്ചിത തുളസികാ ഭാരേണ തസ്യ യസ്മിൻ സ്തപാ സുമനസോ ബഹു മാന്യന്തി. അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള പുഷ്പങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഉദ്യാനങ്ങളിലെല്ലാം. പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും തുളസി ദേവിയോട് ഒരുപാട് ബഹുമാനമാണ്. കാരണം ആ തുളസി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വനമാല ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ തുളസിമാലയുടെ ഗന്ധം ആസ്വദിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തുളസിമാല, തുളസി ദേവിയും അവിടെ തുളസി ചെടിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ ചെടികൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാവർക്കും തുളസി ദേവിയോട് പ്രത്യേക ബഹുമാനമാണെന്ന് പറയുന്നു. യത് സങ്കുലം ഹരിപദാനദീമാത്ര ദൃഷ്ടേർ വൈദൂര്യമരഗത ഹേമമായേർവിമാനേ യേസാം ബൃഹത്കടീ തഥാ സ്മിതശോ വിമുഖ്യ കൃഷ്ണാത്മനാം നരജ അധാതുർ ഉത്സ്മയാധ്യൈ. അവിടെ വൈകുണ്ഠവാസികൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിമാനം വൈദൂര്യം കൊണ്ടും മരതക രത്നം കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നു. സ്വർണം, വൈദൂര്യം, മരതകമണി ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് അവിടുത്തെ വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വൈകുണ്ഠവാസികൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെയും കുടുംബജീവിതമുണ്ട്. അന്നേരം വിമാനത്തിൽ അവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആയിട്ടിങ്ങനെ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തികളൊക്കെ ആലപിച്ചുകൊണ്ട്. അവരൊക്കെ അതീവ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും കാമാസക്തി തോന്നാറില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളൂ. ലൈംഗിക സുഖത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കാറ് പോലുമില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ശ്രമം അവർ നടത്താറുമില്ല എന്നിവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നു. ശ്രീരൂപിണീ ക്വനയതി ചരണാരവിന്ദം ലീലാംബുജേന ഹരിസദ്മനി മുക്തദോഷ സംലക്ഷ്യത്തെ സ്ഫടിക കുദ്യ ഉപേതഹെംനി സമാർജിതവാ യത് അനുഗ്രഹേന അന്യയത്ന. വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഓരോ നാരീജനങ്ങളും ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പോലെ അതീവ സുന്ദരികളാണ്. അവരെപ്പോഴും കയ്യിൽ താമര വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ കാലുകളിലുള്ള പാദസരം ഇങ്ങനെ കിലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചൂലുകൊണ്ട് അവിടെ മാർബിൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച തറകളെ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ മാർബിളിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പല പല ഡിസൈനുകളും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്ലോർ നോക്കുമ്പോൾ ടൈലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണുമല്ലോ അല്ലേ? അന്നേരം ആ ഗ്യാപ്പിൽ അതേപോലെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ മാർബിൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലോറുകളിൽ ഗ്യാപ്പുള്ളിടത്ത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ചതുര ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റും സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ കാണുമെന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ അന്നേരം ഇത്രയും അവിടെ പൊടിയോ അഴുക്കോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും
ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പോലെ സുന്ദരിമാരായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ നാരീജനങ്ങളെല്ലാവരും ചൂലുകൊണ്ട് അവിടെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന്റെ യത് അനുഗ്രഹണി, ഭഗവാന്റെ ഒരു കൃപാകടാക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഇത്രയും സുന്ദരിമാരായിട്ടുള്ള നാരീജനങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് എല്ലാ സുഖസമൃദ്ധി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വപിഷു വിദ്രുമാ തഥാസ അമലാമൃതാപ്സു പ്രേഷ്യാൻ വിദാ നിജവനേ തുളസിഭിരീശം അഭ്യർച്ചതി സ്വലകം ഉന്നസമ്മീക്ഷവത്രം ഉച്ഛേഷിതം ഭഗവതേതി അമതാംഗയശ്രീ. അവിടെ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഉദ്യാനത്തിൽ ഭഗവാനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, തുളസി ഇലകൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു നദീതീരത്താണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഈ ഉദ്യാനം. ആ നദീതീരം മൊത്തത്തിൽ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക. അതായത് അവിടെ മണലല്ല, തീരം മൊത്തത്തിൽ രത്നങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. ആ നദീതീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളം അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധമാണ്. അവരുടെ മുഖം അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണോ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖം കാണാൻ കഴിയുന്നത്, അതേപോലെ അവർക്ക് അവരുടെ മുഖം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ നദിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹ ലീലകളാൽ അവരുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം ഇനിയും വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അവർ കൂടുതൽ സുന്ദരമായി കാണപ്പെടുകയാണ്. യത്നാവ്രജന്തി അഗഭിദോ രജനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യേ അന്യവിഷയാ കുഗതമതിഗ്നി യസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗേ നൃഭീർ ആത്തസാരസ് തംസ്താൻ ശിബന്തി അസരണേഷു തമസ്സുഹന്ത. ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, ചില വ്യക്തികൾ എത്രത്തോളം നിർഭാഗ്യരാണ്. അവർ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ആ വൈകുണ്ഠനാഥനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തരെക്കുറിച്ചോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരിക്കലും ചർച്ചയ്ക്ക് യോഗ്യമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഭൗതിക ലോകമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുന്നു, അവരെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിലെ ഏറ്റവും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യേ അഭ്യർത്ഥിതം അപീചന നൃഗതിം പ്രപന്ന ജ്ഞാനം ച തത്വവിഷയം സഹധർമ്മം യത്ര നരാധനം ഭഗവതോ വിതരന്ത്യമുഷ്യ സമോഹിത വിതതയാ ബധമായാധി. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവന്മാരെ, മനുഷ്യജന്മം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജന്മമാണ്. നമ്മൾ ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം നിരർത്ഥകമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയും. യച്ഛാവ്രജന്തി അനിമിഷം വൃഷഭന്വൃത്യ ദൂരേ യമാഹി ഉപരിന സ്പൃഹണീയ ശീല
ഭർത്തുർമിതാ സുയശസ് കഥാനുരാഗ വൈക്ലവ്യ ബാഷ്പ കലയ പുലകീകൃതാംഗ. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്, അതായത് രോമാഞ്ചം വരികയും കണ്ണീര് ധാരയായിട്ട് കണ്ണീര് വരികയും അവർ ധ്യാനത്തിനോ തപശ്ചര്യയ്ക്കോ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഭഗവാനോട് ഭക്തിഭാവം ജാഗൃതമായ വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നെ മറ്റ് ഒരു പ്രക്രിയയിലും താല്പര്യം കാണത്തില്ല. കാരണം ധ്യാനത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറൊരു പൂജാതി കർമ്മങ്ങളിലൊന്നിലും താല്പര്യം കാണത്തില്ല. ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നതിൽ മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം. ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠം എല്ലാവിധ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു. സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവനും ദേവന്മാർ പോലും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. തദ്വിശ്വഗുരു അധികൃതം ഭുവനികാവന്ദ്യം ദിവ്യം വിചിത്ര വിബുധാഗ്ര്യാ വിമാനശോചി ആഭൂപരം മുദം അപൂർവമുപേത്യ യോഗ മായാബലേന മുനയസ്തതോ വികുണ്ഠം. അങ്ങനെ ആ അതീവ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാർ സനക, സനാതന, സനന്ദൻ, സനത് കുമാരൻ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് എത്തി. അവരുടെ യോഗബലത്താൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ലഭിച്ചു. അവിടെയെല്ലാം നല്ലൊരു പ്രകാശപൂരിതമായിരുന്നു വൈകുണ്ഠം. കാരണം അസംഖ്യം വൈകുണ്ഠവാസികളുടെ വിമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം. ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും പിന്നെ ഭക്തരുടെ സാന്നിധ്യവും അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 4 കുമാരന്മാർക്ക്. തസ്മിൻ അതീത്യ മുനയോ ഷഡ് അസജ്ജമാന കക്ഷാസമാന വയസ അധസപ്തമായം ദേവാ അചക്ഷത ഗൃഹീത ഗതോ പരാധ്യ യൂഢകുണ്ടല കിരീട പിടങ്കവേശോ. 4 കുമാരന്മാർ 6 കവാടം കഴിഞ്ഞു വൈകുണ്ഠത്തിലെ. എന്നിട്ട് അവസാനം അവർക്ക് ഈ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പല കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടും അവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. പക്ഷെ ഒരുപാട് അത്ഭുതം അവർക്ക് തോന്നിയതില്ല. അങ്ങനെ അവർ 7ാമത്തെ കവാടത്തിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ എത്തിയ സമയത്തിന് സമപ്രായക്കാരായ 2 വ്യക്തികൾ അവിടെ കാവലായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽ ഗദ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ അതീവ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങൾ, കുണ്ടലങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് കാണാൻ വളരെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രവും ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ. മത്താദ്വിരേപ വനമാലികായ നിവത്തോ വിന്യസ്താസിതോ ചതുഷ്ടയാ ബാഹുമധ്യേ വക്ത്രം ബ്രുവാ കുടീലയാ സ്ഫുടനിർഗമാഭ്യാം രക്തേക്ഷണേന ചമനാഗ്രവസാം ദധാനോ. അവരുടെ കഴുത്തിലും വനമാല ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വനമാല വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടുകൾ അതിനു ചുറ്റും പാറി നടക്കുകയാണ്. അവർക്കും 4 കൈകളുണ്ട്. നീല നിറത്തിലാണ് അവരുടെ രൂപം. പക്ഷേ അവരുടെ പുരികം കണ്ടപ്പോൾ, അവരുടെ മുഖത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കെന്തോ ഒരു അതൃപ്തി ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. 4 കുമാരന്മാർ കണ്ണൊക്കെ ചുവന്നു,
അവർ പുരികം ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മൂക്കിൽ നിന്നും ശ്വാസം വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തോ അവർക്കൊരു അതൃപ്തി ഉള്ളതായിട്ട് 4 കുമാരന്മാർക്കും തോന്നി. ദ്വാരീയേതയോർനിവിഷോർമിഷ്ടതോരപൃഷ്ട്വാ പൂർവാ യഥാ പുരതവജ്ര കപാടികായേ സർവത്ര തേ അവിഷമയാ മുനയാ സുദൃഷ്ട്യാ യേ സഞ്ചരന്തി അവിഹിതാ വിഗതാഭിശങ്ക. ഈ 4 കുമാരന്മാർ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊരിക്കലും എൻ്റേത് അവരുടേത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി അവർ 7ാമത്തെ കവാടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതേപോലെ കഴിഞ്ഞ 6 കവാടങ്ങളും അവർ മറികടന്നിരുന്നു. സ്വർണം കൊണ്ടും രത്നങ്ങളും മൂല്യമായിട്ടുള്ള വജ്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അതേ മനസ്സോടു കൂടി തന്നെ അവർ 7ാമത്തെ കവാടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. താൻ വീക്ഷ്യ വാദ രശനാം ചതുരാകുമാരാൻ വൃദ്ധാൻ ദശാർദ്ധവയസോ വിദിതാത്മതത്വാൻ വിത്രേണ ചസ്ഖാലയതാം അതത് അർഹനാം സ്തൗ തേജോ വിഹസ്യ ഭഗവത് പ്രതികൂലശീലോ. ആ 4 കുമാരന്മാരും വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അവർ ഈ ശരീരത്തെ തന്നെ വസ്ത്രമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തികളാണ്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 5 വയസ്സ് പ്രായം മാത്രം തോന്നിപ്പിക്കും. അവർ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തികളാണ്. ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയിലാണ് 4 കുമാരന്മാർ വരുന്നത്. അവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷേ ദ്വാരപാലകന്മാർ ഈ 2 പേർക്കും ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ അത് സ്വീകാര്യമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല. ഈ ദ്വാരപാലകന്മാർ ഈ 4 കുമാരന്മാരെയും തടയുകയാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ ദണ്ട് വെച്ച് വഴി തടഞ്ഞു. ഒരിക്കലും ഋഷിമാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരേണ്ടതല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ അവർക്കൊരു അപമാനം ആ 2 പേരിൽ നിന്നും സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. താഭ്യം മിഷ്ടാസു അനിമിഷേഷു നിഷധ്യമാന സ്വർഹതമാ ഹി അഭിഹരേ പ്രതിഹരപാഭ്യാം ഊചു സുഹൃതമാദിദീക്ഷതാ ഭംഗ ഈഷാത് കാമാനുജേന സഹസാ ത ഉപപ്ലുതാക്ഷ. മറ്റുള്ള എല്ലാ വൈകുണ്ഠവാസികളും നോക്കി നിൽക്കെ ഇവർ ഇത്രയും യോഗ്യരായിട്ടും അവരെ തടഞ്ഞപ്പോൾ 4 കുമാരന്മാർക്കും വിഷമമായി. അവരുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ ചുമന്നു. അവർക്ക് ക്രോധം വന്നു. ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് തടഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമമായി. മുനയാഊച്ചോ കോവാം ഇഹൈത്യ ഭഗവത് പരിചര്യോചേസ് തദ്ധർമ്മിണം നിവസതം വിഷമാ സ്വഭാവ തസ്മിൻ പ്രശാന്ത പുരുഷേ ഗതവിഗ്രഹേവം കോവാത്മാത് കുഹക്യോ പരിശങ്കനീയ. ഋഷിമാർ പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഈ 2 വ്യക്തികൾ? ഇത്രയും നീചമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനൊരു അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനെ പോലെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ 2 വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ താമസിക്കുന്നത്? വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശത്രു വരുമോ? നമ്മളെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ട് തടയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളല്ലല്ലോ. ഭഗവാന് ശത്രുക്കളില്ല.
ആരാണ് ഭഗവാനോട് അസൂയാലു ആകാൻ കഴിയുക? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും കാപട്യമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ കാപട്യം മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളെ തടയുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. നഹി അന്തരം ഭഗവതീഹ സമസ്ത കുക്ഷൗ ആത്മാനം ആത്മനി നഭോ നഭസീവ ധീര പശ്യന്തി യത്ര യുവയോ സുരലിംഗിനോ കിം വ്യുത്പാദിതം ഹി ഉദരഭേദി ഭയം യതോസ്യ. വൈകുണ്ഠവാസികൾ തമ്മിലെല്ലാം എപ്പോഴും ഒരു ഐക്യമുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുരക്ഷിതത്വം ഈ രണ്ടുപേരുടെ ഉള്ളിലും വന്നത് എന്ന് രണ്ട് കുമാരന്മാർ പറയുകയാണ്. ഇവർ വൈകുണ്ഠവാസികളെ പോലെയുള്ള വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും വൈകുണ്ഠവാസികളുടേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. തദ്വാം അമുഷ്യ പരമസ്യ വികുണ്ഠഭർത്തു കർത്തും പ്രകർഷിതം ഇഹ ധീമഹി മന്ദദീഭ്യാം ലോകാനിദോ വ്രജതം അന്തർഭാവദൃശ്യ പപീയസസ്ത്രയ ഇമേ രിപവോ വസ്യത്ര. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ നന്നായി ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം. ഈ അശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തികളെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാമെന്നും ഇവർ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ തന്നെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് 4 കുമാരന്മാർ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഇത് അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയായിരിക്കും എന്ന് 4 കുമാരന്മാർ പറഞ്ഞു. വൈകുണ്ഠവാസികളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും ദ്വന്ദ്വ ചിന്തകൾ വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അശുദ്ധരായി അവരെ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ അവർ 3 ശത്രുക്കളാൽ ജീവിക്കുന്ന 3 ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. 3 ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അർഹരല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പോയി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. തേഷാം ഇതീരിതം ഉഭാവ് അവധാര്യ ഘോരം തം ബ്രഹ്മദണ്ഡം അനിവാരണം അസ്ത്രപൂഗൈ സദ്യോ ഹരേർ അനുചാർവ ഉരുബിഭ്യതസ്തത് പാദഗ്രഹ അപതതാം അധികാതരേണ. വൈകുണ്ഠവാസികളായിട്ടുള്ള 2 പേർ ഈ 4 കുമാരന്മാരാൽ ശാപിതരാകാൻ പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഭയം തോന്നി. ഉടൻ തന്നെ ആ ബ്രാഹ്മണ കുമാരന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വീണു. കാരണം അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം ബ്രാഹ്മണ ശാപം അതിനെ മറികടക്കാൻ ഒരിക്കലും ആർക്കും കഴിയില്ല. ഭൂയാത് അഘോനി ഭഗവദ്ഭീരകാരിദണ്ഡോ യോനൗ ഹരേത സുരഹേളനം അവ്യശേഷം മാവോ അനുതാപ കലയാ ഭഗവത് സ്മൃതിഗ്നോ മോഹോ ഭവേത് ഇഹതു നൗ വ്രജതു രഥോധ. ഋഷിമാരാൽ ശാപം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ദ്വാരപാലകന്മാർ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് നമ്മളെ ശപിച്ചത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഋഷിമാരെ നമ്മൾ അപമാനിച്ചു. പക്ഷെ നമുക്ക് പശ്ചാത്താപമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അധപ്പതിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞു പോകരുതേ. ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമേ എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന 4 ദ്വാരപാലകന്മാർ പറയുകയാണ്. ഏവം തദേവ ഭഗവാൻ അരവിന്ദനാഭ സ്വാനം വിബുദ്ധ്യ സത് അതിക്രമം ആര്യഹൃദ്യ തസ്മിൻ യയോ പരമഹംസ മഹാമുനിനാം
അൻപേഷണ്യ ചരണോ ചലയാൻ സഹസ്രീ. ആ നിമിഷം തന്നെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ, പത്മനാഭനായ ഭഗവാൻ, ധർമ്മത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീകം, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാ തപശ്ചര്യകളും ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഭഗവാൻ, ഇത് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തുകയാണ്. സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ആ ദ്വാരപാലകന്മാർക്കും 4 കുമാരന്മാർക്കും കാരുണ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തുകയാണ്. തം ത്വാഗതം പ്രതിഹൃതൗപിതം സ്വപുംബിസ് തേ അചക്ഷതകാക്ഷ വിഷയം സസമാധിഭാഗ്യ ഹംസശ്രിയോർവജനയോ ശിവവായുലോലജ് ചുഭ്രതാപ്ത്ര ശശികേസര ശിഖരാംഭും. ഋഷിമാർ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ നോക്കുകയാണ്. കാരണം വളരെ തീവ്രമായിട്ട് തപസ് ചെയ്താൽ മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതേ ഭഗവാൻ കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പാർഷദരും ചുറ്റുമുണ്ട്. ചില പാർഷദർ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചാമരം വീശുന്നു, കുട പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ചാമരം വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച 4 കുമാരന്മാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ പ്രസാദ സുമുഖം സ്പൃഹണീയധാമ സ്നേഹാവലോകകലയാ ഹൃദി സംസ്പൃശന്തം ശ്യാമേ പൃഥൗ ഉരസി ശോഭിതായ ശ്രിയാ സ്വചൂടാമണീം സുഭഗയന്തം ഇവാത്മദിഷ്ണ്യം. ഭഗവാൻ എല്ലാവിധ ആനന്ദത്തിൻ്റെയും സ്രോതസ്സാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മന്ദഹാസവും എല്ലാവരുടെയും, ഭഗവാന്റെ ആ നോട്ടവും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തെയും സ്പർശിക്കും. ഭഗവാന്റെ നിറം കാർമുകിൽ നിറമാണ്. ഭഗവാന്റെ വക്ഷസ്ഥലം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വാസസ്ഥലമാണ്. ആ വക്ഷസ്ഥലത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ എപ്പോഴും വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ആ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവിധ സ്വർഗീയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും മംഗളം വരാൻ ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകിയതാണ് എന്ന് 4 കുമാരന്മാർക്കും തോന്നി. പീതാംശുകേ പൃഥുനിദംബനീ വിസ്ഫുര്യന്ത്യ കാഞ്ചയാ ലിഭിർവിരുത്യ വനമാലയാ ച വൽഗു പ്രകോഷ്ടവലയം വിനതാ സുതാംസി വിനയസ്തഹസ്തം ഇതരേണ ദുലനാമബ്ജം. ഭഗവാന്റെ പീതാംബരത്തെ ചുറ്റി അരയിൽ ഒരു കെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഹാരം ഭഗവാൻ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ മാലയ്ക്ക് ചുറ്റും വണ്ടുകളിങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ വളകളുണ്ട്, അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള. ഭഗവാന്റെ ഒരു കൈ ഗരുഡൻ്റെ ദേഹത്തിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു കൈയിൽ താമര ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. വിദ്യുച്ഛിപാൻ മകരകുണ്ടല മന്ദനാർഹ ഗന്ധസ്ഥലോന്നാസമുഖമണിമത് കിരീടി ദോർദണ്ഡഷണ്ഡ വിവരേ ഹരതാ പരാർദ്യ ഹാരേന ഗന്ധാരഗതേന ച കൗസ്തുഭേന.
ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കവിളുകളും ഭഗവാന്റെ മകരകുണ്ടലങ്ങളും ഇതെല്ലാം 4 കുമാരന്മാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള നാസിക, ഭഗവാന്റെ ശോഭിതമായിട്ടുള്ള ആ കിരീടവും ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളും പിന്നെ കൗസ്തുഭരത്നവും 4 കുമാരന്മാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്രോപസൃഷ്ടം ഇതി ചോത്സ്മിതം ഇന്ദ്രിയൈ സ്വാനം ദിയാ വിരചിതം ബഹു സൗഷ്ടവാദ്യം മഹ്യം ഭവസ്യ ഭവതാം ച ഭജന്തമംഗം നേമൂർനിരീക്ഷ്യന വിതൃപ്തദൃശോ മുദാകൈ. ആ നാരായണന്റെ അതീവ സൗന്ദര്യം എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ ഭഗവാനെ തന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരും, മഹാദേവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും, നമ്മളെല്ലാവരും ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ഭഗവാനെ 4 കുമാരന്മാർ കണ്ടു എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയാം. എത്ര കണ്ടിട്ടും 4 കുമാരന്മാർക്ക് തൃപ്തി വരുന്നില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും കേശാദിപാദം പാദാദികേശം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവർ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വീണ് കണ്ണീന്ന് ധാരധാരയായിട്ട് കണ്ണീര് വരാൻ തുടങ്ങി. തസ്യാരവിന്ദനയനസ്യ പാദാരവിന്ദ കിഞ്ചൽക്കമിശ്ര തുളസി മകരാന്തവായു അന്തർഗതാസോ വിവരേണ ചക്രതേഷാം സംക്ഷോഭം അക്ഷരജുഷാം അഭിചിത്ത തൻവോ. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ തുളസി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തുളസിയുടെ ഗന്ധം 4 കുമാരന്മാരുടെയും നാസികയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരു പ്രത്യേകതരം ഉണർവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. അവർ പൊതുവെ ഭഗവാന്റെ നിരാകാര രൂപത്തെയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര രൂപത്തെ കണ്ടപ്പോൾ, ആ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെയും സ്രോതസ്സായ പരബ്രഹ്മത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ആനന്ദം 4 കുമാരന്മാർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ 43 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത്. 2 ശ്ലോകങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം നിർത്താം. ദേവാ അമുഷ്യാവദനാസിത പത്മഘോഷം ഉദ്വിക്ഷ്യ സുന്ദരതരധരാ കുണ്ഡഹാസം ലബ്ധ്വാ ശീശ പുനർ അവേക്ഷ്യ തദീയമംഗ്രി ദ്വന്ദ്വം ന കാരുണ മണിശ്രയണം യഥാഥ്യോ. ഒരു നീലത്താമര പോലെ തോന്നി 4 കുമാരന്മാർക്കും ഭഗവാന്റെ മുഖം. ഭഗവാന്റെ ആ ചിരി നന്നായി വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന മുല്ലപ്പൂക്കളെ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് 4 കുമാരന്മാർക്കും വളരെയധികം തൃപ്തിയായി. വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അവർ ഭഗവാന്റെ നഖങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു. അതെല്ലാം രത്നങ്ങളെ പോലെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ വിരലിലെ നഖങ്ങളൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യത്തെ 4 കുമാരന്മാർ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര രൂപത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ചു. പുംസാം ഗതി മൃഗയതാം ഇഹ യോഗമാർഗേ ധ്യാനാസ്പദം ബഹുമതം നയനാഭിരാമം പൗസ്നം വപുർദർശയനം മനന്യസിദ്ധേ ഔത്പത്തികാ സമഗ്രനം യുതം അഷ്ടഭോഗി. 4 കുമാരന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇതേ രൂപത്തെ തന്നെയാണ് എല്ലാ യോഗിവര്യന്മാരും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യോഗികൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന അതേ രൂപമാണ് ഈ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം. ഇത് കാൽപ്പനികമല്ല, പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു.
ഭഗവാന് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിൽ പരിപൂർണമായിട്ടും കാണാറില്ല. അഷ്ടസിദ്ധികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ഇവിടെ നിർത്താം. നാളെ ഇതേ സമയത്ത് അടുത്ത 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.